how far flung we have come and how far we have to go. Along with multifarious struggles and triumphs, there is so much to thrive and so much to live on. Let's rejoice this majestic learning this establishment had up to now. Let's raise a toast to make it even better, and let us all take a vow. Good morning to one and all present here. Our honored director, Reverend Father GGP Abraham, well-acclaimed chief guest, Mr. Surit Santosh, Principal Dr. Pradeep C., Mr. K.A. Abraham, our bursar, all treasured invitees, revered teachers, and of course, our startling students. How lovely is this day, and so does the ambience and the aura of the surrounding. Soon the colors of the merriment will unfold and will transport us to the another world. We are all here to reveal yet another milestone in the accomplishment of our college, Mar Basilios Christian College of Engineering and Technology, Kutikanan. And we are here to celebrate the annual Arts Fest, Tandava 2020. I, ABB Jacob, I, Jake Jacob Matthew, welcome you all on the behalf of the entire third-year family and the MBC College. Prayer should not be regarded as a duty, but must be performed with a beautiful enjoyed, a rare delight that is always revealing some new beauty. Now I invite Ansu Sarah Matthew and Angela Sarah Matthew for the prayer song, and I humbly request everyone to take your positions above the ground. Now we have got our cheerful, hearty, warm, and delighted person who is none other than our arts coordinator, Professor Anu Mary Zacharias, who has been supporting us since the beginning of the arts. I wholeheartedly invite you, ma'am, for the welcome speech. President of the function, Reverend Father GGP Abraham, our director, our chief guest, Mr. Surit Santosh, our dear principal, Dr. Pradeep C., our dear Barsa, Mr. K. Abraham, Reverend Father Kurula Perumal Chaku, PTA President, Mr. Thangachan KC, Chief Coordinator of this event, Professor Bobina George, Chairman, Student Council, Mr. Sachin Saji, Art Secretary, Mr. George PJ, Dean of Academics, Dr. Anup KJ, Dean, Student Affairs, Dr. Nirmala Joseph, respected HODs, other dignitaries of the dais, my dear colleagues, and my dear students. Tandava 20. Our Arts Fest. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 1.5 മാസം, 1.5 മാസത്തോളം ഈ ഇവൻറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും അല്ലാത്തവരുമായ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലെയും സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഉള്ളിലെയും മനസ്സിൻ്റെ താളം അത് താണ്ഡവ തന്നെയായിരുന്നു.
ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും താണ്ഡവ എന്ന വാക്ക് പറയാത്തവരായിട്ട് ഈ MBC ഫാമിലിയിൽ ആരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു 1.5 മാസത്തിന് ഇടയ്ക്ക്. കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് 4 ആഴ്ചകളിൽ 4 ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന 48ഓളം ഓഫ് സ്റ്റേജ് ഇവൻറ്റ്സ്. അതിൽ 1000-ലേറെ എന്നതിലുപരി 1700ഓളം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻസ്. ഈ തിങ്കളാഴ്ച അവസാനിച്ച 8 ഓൺ സ്റ്റേജ് ഓൺലൈൻ ഇവൻറ്റ്സ്. ആൻഡ് ഇന്ന് താണ്ഡവ അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രൗഢിയോടും കൂടി ഓൺ സ്റ്റേജ് ഇവൻറ്റ്സിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു താണ്ഡവ എന്ന നമ്മുടെ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രാ കോളേജ് ഫെസ്റ്റാണ്. ഇൻട്രാ കോളേജ് ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് ഇത്ര പ്രൗഢിയോടുകൂടി ആഘോഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു കോളേജ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഏറ്റവും ആഘോഷത്തോടെ 1.5 മാസത്തിൽ ഏറെയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനോടുകൂടി ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അധ്യക്ഷനായി ഇവിടെയുള്ളത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ അച്ഛനാണ്. ഡയറക്ടർ അച്ഛൻ നമ്മുടെ ഡയറക്ടറായി ഇവിടെ ചാർജ് എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം 1.5 മാസമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അച്ഛാ, ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ ഈ കോളേജിൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ബിഗ് ഫംഗ്ഷൻ അത് താണ്ഡവയാണ്. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട്. അച്ഛൻ ഈ കോളേജിൽ ഡയറക്ടറായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മലന്തര ഓർത്തഡോക്സ് സിറിയൻ ചർച്ചിൻ്റെ എല്ലാ CBSE സ്കൂളുകളുടെയും മാനേജറും മാർ ഡൈനേഷ്യസ് സ്കൂളിൻ്റെ സ്ഥാപകനുമാണ്. നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഈ കോളേജിൽ ആ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛനാണ്. ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ഈ താണ്ഡവയുടെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഈ അവസരത്തിൽ അച്ഛനെ ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും താണ്ഡവ ടീമിൻ്റെ പേരിലും ഈ കോളേജിൽ ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളും. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്. ഞാൻ കരുതുന്നില്ല നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു തരേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന്. കാരണം എന്നേക്കാൾ ഉപരിയായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം മീഡിയകൾ വഴി സുപരിചിതനാണ്. മിസ്റ്റർ സൂരജ് സന്തോഷ് 6 ഭാഷകളിൽ ആയി 100-ൽ കൂടുതൽ പരം സിനിമകളിൽ പിന്നണി ഗായകനായി കഴിഞ്ഞു. നിരവധി ആൽബം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. 6ഓളം അവാർഡുകൾ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബെസ്റ്റ് മെയിൽ വോയിസ് അവാർഡ് ബൈ കേരള സ്റ്റേറ്റ്. 6ഓളം അവാർഡുകളിലും ബെസ്റ്റ് മെയിൽ പ്ലേബാക്ക് സിംഗർ അവാർഡ് ഇൻ 2016, മിർച്ചി മ്യൂസിക് അവാർഡ്, ജനഭൂമി ഫിലിം അവാർഡ്സ്, സൈമ അവാർഡ്സ്, മിർച്ചി മ്യൂസിക് അവാർഡ് സൗത്ത് ബെസ്റ്റ് വോക്കലിസ്റ്റ്. അങ്ങനെ 6ഓളം അവാർഡുകളാണ് അദ്ദേഹം നേടിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ഇനാഗ്രേഷനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ഞാൻ കരുതുന്നില്ല മ്യൂസിക് പെർഫോമൻസോടുകൂടി അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനാഗ്രേഷൻ നടന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഇനാഗ്രേഷൻ മറ്റാരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുള്ളതായി ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. വിളക്ക് കത്തിച്ചും പ്രസംഗം പറഞ്ഞുമൊക്കെ ഇനാഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വളരെ പ്രത്യേകതയേറിയ ഒരു ഇനാഗ്രേഷനാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ നൽകുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ മിസ്റ്റർ സൂരജ് സന്തോഷിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ MBC ഫാമിലിയിലേക്ക്, താണ്ഡവയുടെ ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇനിയും സ്വാഗതം അർഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാറാണ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്, സാറിന് സ്വാഗതം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാറ് നമ്മളോടൊപ്പമായിരുന്നു. സാറിനെ അവിടെ പോയി ഒഫീഷ്യലായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒഫീഷ്യൽ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ പോലും അല്ല സാറ് ഞങ്ങളോടൊപ്പമായിരുന്നു ഓരോ കാര്യത്തിലും ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ്. 1.5 മാസത്തിലേറെയായി താണ്ഡവയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഓരോ ദിവസവും സാറ് മിനിമം ഒരു 20 പേപ്പറിലെങ്കിലും താണ്ഡവയ്ക്ക് വേണ്ടി സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിനിമം ഇൻവിറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇൻവിറ്റേഷൻ്റെ പേപ്പറിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സാറിനുള്ള ഇൻവിറ്റേഷൻ പോലെയായിരുന്നു. എല്ലാത്തിനും എന്തും ഈ താണ്ഡവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാറ് നൽകിയ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണ്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരവും കൂടി സാറൊരു 7 മണിയോടുള്ള അടുത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ചോദിച്ചു,
ഞാനൊരു അരമണിക്കൂറത്തേക്ക് താഴേക്ക് പോവുകയാണ് മിസ്, അതിനിടയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമൊന്നും വരില്ലല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. സാറ് ഈ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത സപ്പോർട്ടിന് ഈ താണ്ഡവ ടീം എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഈ അവസരത്തിൽ താണ്ഡവ ടീം പ്രത്യേകമായി സാറിന് ഈ അവസരത്തിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളും. അടുത്തതായി ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബർസാർ സാറിനാണ്. ആസ് വി നോ, ഹി ഈസ് ദ മണി മാൻ ഓഫ് MBC. നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ, ഈ സെറ്റപ്പ്, ഇതെല്ലാം എത്രമാത്രം എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം, കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം. സോ ഇതിനുള്ള പെർമിഷനുകളെല്ലാം, എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ മണി റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് പെർമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബർസാർ സാറാണ്. ഒരു കാര്യത്തിന് പോലും അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ സാറ് രണ്ടാമതൊന്ന് വരാനോ ഒരു നോയോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, സൈൻ ഇട്ട് തരിക, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്ക് മണി മാറ്റേഴ്സിൽ ഈ താണ്ഡവയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ താണ്ഡവ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ MBCയുടെ ഈ ഗ്രേറ്റ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കുരുവിള പെരുമാൾ അച്ഛൻ, അച്ഛൻ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ് അഡ്വൈസറാണ്. സ്റ്റുഡൻറ് അഡ്വൈസർ എന്ന പേര് എക്സാക്ട്ലി അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ഇവിടെ ഏത് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നാലും കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം ആയിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ. ഇന്നും മുൻവശത്ത് കുട്ടികൾ ഓരോ കാര്യത്തിന് അച്ഛനെ അന്വേഷിച്ചു. അച്ഛൻ, പിള്ളേർ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അവിടെയുണ്ട്, സ്റ്റേജിൽ കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നിടത്ത് അച്ഛൻ അവിടെയുണ്ട്. ഈ കോളേജിന് ഏത് ഇവൻ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളവർക്കും അറിയാം, അവിടെ കുട്ടികൾ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ അതിനൊപ്പം അച്ഛനും ഉണ്ടാവും. ഈ താണ്ഡവയെ സംബന്ധിച്ചും അത് മറ്റൊന്നായിരുന്നില്ല. എവിടെ ആവശ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛൻ നമ്മുടെ 2 ഹോസ്റ്റലുകളുടെയും വാർഡൻ ഇൻചാർജാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അവിടെയൊക്കെ പെർമിഷനുകൾ, പ്രാക്ടീസിൻ്റെ പെർമിഷനുകളും എല്ലാം അച്ഛൻ ഏറ്റവും എത്ര ഫോർമാലിറ്റീസ് കുറച്ച് അത് പെർമിറ്റ് ചെയ്യാമോ നമുക്ക് അച്ഛൻ അത് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ആ എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛനെ ഈ അവസരത്തിൽ ഈ ഇനാഗുറേഷൻ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്കച്ചൻ സാർ നമ്മുടെ PTA പ്രസിഡൻ്റാണ്. MBC കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ശക്തിയാണ് ഇവിടുത്തെ PTA എന്ന് പറയുന്നത്. കോളേജിന് സന്തോഷത്തിലും സങ്കടത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും എല്ലാം ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു PTA. അതിൻ്റെ സാരഥി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തങ്കച്ചൻ സാറാണ്. ഈ താണ്ഡവയോടനുബന്ധിച്ചും നമുക്ക് PTA എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വെറും സപ്പോർട്ട് മാത്രമല്ല, അത് ശക്തിയാണ്. ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ, ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ശക്തിയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പേരൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ താണ്ഡവ ഇന്നിവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ ഉറപ്പായും ആ PTAയുടെ ശക്തിയുണ്ട്. ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ PTA മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന തങ്കച്ചൻ KC സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. പ്രൊഫസർ ബോബിന ജോർജ്, ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ. ഈ താണ്ഡവയ്ക്ക് സ്റ്റാഫ് കോർഡിനേറ്റർ 2 പേരാണ്, ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ് കൗൺസിൽ സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസർ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇവൻറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് മിസ്സിന് ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മിസ്സ് എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഓരോ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും ഒരു ഡിലേയുമില്ല. മിസ്സിന് കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട്, ഡയറക്ഷനുണ്ട്, ഒരു തീരുമാനമുണ്ട്. ആ തീരുമാനങ്ങൾ താണ്ഡവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം വാല്യുബിൾ ആയിരുന്നു. കൺഫ്യൂഷനുകൾ വന്നപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ നീക്കണമെന്ന് അറിയാതെ ചില കുഴങ്ങിയ സമയങ്ങളിൽ മിസ് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ അതാണ് താണ്ഡവയെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത്. ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ബോബന മിസ്സിനെ ഈ അവസരത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. സ്റ്റുഡൻറ് കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ സച്ചിൻ സജി. ആക്ച്വലി ഇനാഗ്രേഷനിൽ കമ്പയർ ചെയ്തവർ വളരെ കാര്യത്തോടെ 3rd ഇയേഴ്സിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തെങ്കിലും ദിസ് താണ്ഡവ ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റുഡൻറ് കൗൺസിൽ ഓഫ് MBC. ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ് കൗൺസിൽ ഇസ് ലീഡ് ബൈ മിസ്റ്റർ സച്ചിൻ സജി. നമുക്കുള്ള ആ സ്റ്റുഡൻറ് കൗൺസിലും ബോബിന മിസ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ബോബിന മിസ്സാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് കോർഡിനേറ്റർ, ആ സ്റ്റുഡൻറ് കൗൺസിലും വളരെ ശക്തമാണ്.
ആ സ്റ്റുഡൻറ് കൗൺസിലിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ സച്ചിൻ സജീവ് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, നോട്ട് ദ ലാസ്റ്റ്, ആക്ച്വലി സ്റ്റേജിലുള്ളവരെ ലാസ്റ്റ് എന്നേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. മിസ്റ്റർ ജോർജ് പി ജെ, ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി. ആക്ച്വലി ഹിസ് ദ വൺ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ താണ്ഡവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടിയ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജോർജാണ്. 1.5 മാസത്തിന് മുമ്പ് ഈ താണ്ഡവ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം നടത്താനായി തീരുമാനിക്കപ്പെടുക അന്ന് മുതൽ ജോർജ് ഓടുന്നതാണ്. ഈ കോളേജിൻ്റെ 3 നിലകളിലും ഹോസ്റ്റലും വഴി ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഓടിയതിന് കണക്ക് പോലും കാണില്ല. ദാറ്റ് മച്ച് ഇസ് ദ എഫേർട്ട് ഹീസ് ടേക്കിംഗ്. ആ ജോർജിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഈ അവസരത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. Our dear Dean Academics, Dr. Anoop KG. സാർ ഇവിടെ മുൻനിരയിൽ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. താണ്ഡവയോടുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആക്ച്വലി പ്രിൻസിപ്പൽ സാർ ഇല്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് പെർമിഷനുകൾ തരുന്ന, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും താണ്ഡവിക്ക് സാർ ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. സാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഈ അവസരത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഡീൻ സ്റ്റുഡൻറ് അഫയേഴ്സ് ഡോക്ടർ നിർമ്മല ജോസഫ്. മിസ് സ്റ്റുഡൻറ് അഫയേഴ്സ് ഡീനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നതും മിസ് തന്നെയാണ്. കുട്ടികളുടെ പെർമിഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പിള്ളേരുടെ ഈ താണ്ഡവയോടനുബന്ധിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നതിൽ മിസ് എന്നും ഉത്സാഹിച്ചിരുന്നു. വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണെങ്കിലും കൃത്യമായി കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ഒരു സ്റ്റാഫിനെ അലോ ചെയ്ത് അവിടെ വൈകുന്നേരത്തെ പ്രാക്ടീസിനും എല്ലാം ഏറ്റവും നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്ന മിസ്സിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റഡ് HODs, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രാക്ടീസിന് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പെർമിഷനുകൾ അവസാനം കുട്ടികളെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറക്കി നമുക്കതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളോട് സഹകരിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ 5 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും HODമാരാണ്. താണ്ഡവയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും HODമാർ ആ ഒരു സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും എന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടുമുണ്ട്. ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ HODമാരെ ഈ അവസരത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. നെക്സ്റ്റ് മിസ്സിസ് അനു ജോർജ്, നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ അച്ഛൻ്റെ വൈഫ്. മാം ഇവിടെ സന്നിഹിതയായിട്ടുണ്ട്. മാം ഡയോനേഷ്യസ് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ കൂടിയാണ്. നമ്മൾ മാമിനെ പോയി വിളിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മളോടുകൂടി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മാം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. മാമിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. മൈ ഡിയർ കൊളീഗ്സ്, എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നിരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ടാണ് ഈ താണ്ഡവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓഫ് സ്റ്റേജ് ഇവൻറ്റ്സ് നടക്കുമ്പോഴും ജഡ്ജസ് ആയിട്ടും പ്രാക്ടീസിൻ്റെ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൂട്ടായും ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ കൊടുത്ത് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾക്ക് എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തും എല്ലാം, അതുപോലെ വേറെ വേറെ കമ്മിറ്റികളുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സായിട്ടും അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിട്ടും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഓടിയതിനും കൈയും കണക്കുമൊന്നുമില്ല. കുട്ടികൾ ഓടിയതിനൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റാഫും ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ താണ്ഡവയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാഫിനെയും, ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, എല്ലാ തരത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ആൻഡ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ദിസ് ഷോ റൺസ് ബൈ യു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ യു. ഈ ഷോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി 4 ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന 48 ഓഫ് സ്റ്റേജ് ഇവൻറ്റ്സ്. പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ 1700 മുകളിൽ. ഓൺലൈൻ ഇവൻറ്റ്സ് 8 എണ്ണം. ഇന്നിവിടെ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള ഓൺ സ്റ്റേജ് ഇവൻറ്റ്സ്. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഈ താണ്ഡവയുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളാണ്. ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും 4th ഇയേഴ്സ്, 3rd ഇയേഴ്സ്, 2nd ഇയേഴ്സ്, 1st ഇയേഴ്സ് എല്ലാവരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ താണ്ഡവ ഏറ്റവും നന്നായി എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റട്ടെ, ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസുകൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ അരങ്ങേറട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, ma'am. We are really privileged to have your supervision and backing us with all times possible.
Now let's welcome Reverend Father GGP Abraham, the director of our college, former educationalist, teacher, philosopher, and motivator for the presidential address. Sir, please. Chief guest of the day, Mr. Suraj Santosh, respected Principal Dr. Pradeep Sir, PTA President, and other distinguished guests on the dais, parents, and dear students. A warm good morning to one and all. I feel honored to be here. The program Tandava 2020. The organizing team gave me a special invitation. I told them, I want to be one among you. We are one family here. There is no need of special invitation. Even in our homes, we have so many celebrations. We don't invite for the celebration at our home, our parents or brothers or sisters. The problem comes when some feel that they are not the members of the family. First of all, I do appreciate all the efforts made by the organizing committee of Tandava. I know that there are so many students and teachers working behind the curtain. I would like to say that the management will be with you in the coming future years if you work together, you perform your artistic talents as one family. There won't be any objection. The principal told me to speak both in Malayalam and English. Our students prefer that tone. ധാരാളം ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് ചോദിക്കും, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവലോ? വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ്? For any branch of knowledge, let it be science or philosophy or theology or psychology, two things are essential. One is creativity and other is innovation. It needs a number of medium for expressing this creativity and innovation. That is music, that is poetry, that is different forms of visual arts. That is the place of artistic performance in an engineering college. See, human being is a social being. We cannot live in isolation. We are living in relation. When we relate between the people, we need a medium to express ourselves. And the art is the best medium to express our emotions. സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഈസ് ബോൺ നോട്ട് മെയ്ഡ്. ബട്ട് ഐ ഡു നോട്ട് എൻഡോഴ്സ് ദിസ് ടോട്ടലി. Artist emerges when we promote the artistic talents in our students. Every child is born with artistic sensibility. In every work that we can perform well when we approach the thing with an aesthetic approach. ചില ആളുകൾ ഏത് ജോലി ചെയ്താലും അത് പ്രശ്നസങ്കീർണമായി തീരുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവർക്കൊരു എയ്സ്തെറ്റിക് സെൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കലാലയത്തിൽ പഠിച്ച് പുറത്തു പോയി എൻജിനീയേഴ്സായി ശോഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു എയ്സ്തെറ്റിക് സെൻസ് ഉണ്ടാകണം. അതിന് ഈ താണ്ഡവ ആർട്ടിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. I do appreciate the great efforts
of the organizing team. Life is made special by good memories. I hope this art festival, Tandava, will become for you a cherished memory. Once again, I do appreciate the efforts made by the organizing team and the people who are working behind the curtain. Let us cooperate together, work together in coming days as a family and promote the aesthetic sense that comes out of artistic performance. Thank you very much. Saraswati Mahabhagi, Vidya Kamalalochani, Vidya Rupa Vishalakshi, Vidyam Dehi Namostude. Like every auspicious occasion, let's start this event by offering our prayers to the great gods and conduct our customary lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, the embodiment of knowledge. We are extremely thrilled to have with us Mr. Surat Santosh. This extraordinary personality does not need any introduction at all. A nobleman with a character of great heights, a prophecy of distinctness, an originator of multifarious notions. You have made our society proud with all great endeavors taken over time. The fragrance of flowers spread in the direction of wind, but the goodness of a man spreads in all directions. Ladies and gentlemen, we are all delighted to have Mr. Suraj Santosh as our honorable chief guest of Tandava 2020. I'm profusely overjoyed to take the opportunity to introduce our chief guest of the day. He is none other than Mr. Suraj Santosh. He is an Indian playback singer who sings mainly in Telugu, Tamil and Malayalam languages and also sung in Hindi, Kannada and Badagam. He was the lead vocalist of the band Masala Coffee. Surya Santosh was the co-founder and lead vocalist of Masala Coffee, which made its debut on Kappa TV's Music Mojo. Masala Coffee announced that they were cordially parting ways with Suraj so the latter could pursue a promising solo music career. He has won many awards. He won 2018 Mushi Music Award South as the Best Vocalist Malayalam, and the other Malayalam awards include 2017 Saima Best Playback Singer, Janabhoomi Film Awards, Best Playback Singer Thaniye Mirigal in the film Gappi. He won the 2010 Mushi Music Award South Best Upcoming Singer in Telugu Inga Edo in the film Darling, and also won the 2016 Best Male Playback Singer. We are so privileged to have you here. Thank you, sir. Now I invite our honorable chief guest, Mr. Suraj Santosh, onto the stage to address the gathering and also to bless our ears with his mesmerizing sound. Good morning, everyone. Namaskaram. വേദിയിലിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ, ഡയറക്ടർ,
മറ്റ് കോളേജിലെ അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ, ആ ലൈറ്റ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടൊന്ന് ആക്കാവോ? എനിക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. യെസ്, പെർഫെക്റ്റ്, താങ്ക് യു. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ. ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജ് കാലഘട്ടമാണ് ഓർക്കുന്നത്. ട്രിവാൻഡ്രത്തെ മാറുവാനിയസ് കോളേജിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ PG കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജിജി അച്ഛൻ, അദ്ദേഹവും നമ്മുടെ ഒരു ഇവാനോസിൽ പഠിച്ചതാണ്, ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. ഒരുപാട് സന്തോഷം. അത് പ്രത്യേക കണക്റ്റാണ് ഇവാനോസിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് എപ്പോഴും സംവദിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി സമൂഹത്തോടാണ്. കാരണം ക്ലീഷയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗുണ്ട്, നാളെയുടെ ചക്രം തിരിക്കാൻ പോകുന്നവർ നമ്മളാണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥിനികളാണെന്ന്. പക്ഷെ അതിലൊരുപാട് സത്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമകാലിക ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാനത് ദീർഘമായി പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു വെറുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ, ജാതിയുടെ പേരിൽ, വർഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ, ഭാഷയുടെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിൽ തല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്നേഹം എന്ന വികാരം ഈ സമൂഹത്തിന് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ്, ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഒരു കോളേജിലോ, ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലോ ഞാൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊരു വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പോക്കെങ്ങോട്ടാണോ അതിൻ്റെ ഗതി മാറ്റി എഴുതാൻ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിന്ന് കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ, കേൾക്കുന്ന കള്ളങ്ങൾ, ഈ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഫേക്ക് ന്യൂസസ്, ഇതൊക്കെ ഒരു പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് എറ, ഒരു സത്യാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഒരു ഏതൊക്കെയോ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് പടച്ചു വിടുന്ന കള്ളത്തരങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് വാർത്ത എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിനെതിരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഇതിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തുന്ന വാർത്ത സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാണ്ട് നമ്മളതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക, ഇതിൽ സത്യമുണ്ടോ, ഇതിൽ വാസ്തവമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളൊരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാന കാര്യം. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, അത്രത്തോളം ഒരു ഗതികെട്ട നിലയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പോക്ക്. പക്ഷേ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഈ തലമുറയിലും വിദ്യാർത്ഥികളിലും ഒക്കെ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ ഉണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് ഇനിയും കൽപ്പിക്കാം, ഇനിയും കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു കലാപത്തിൻ്റെയോ ഒരു വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയോ പിറകെ പോകാണ്ട് നമ്മുടെ സഹജീവികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, നമ്മളെക്കൊണ്ടാകുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക്, സ്നേഹം പരത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും സമൂഹത്തിന് കുറച്ചെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പൗരന്മാരായി മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം നമ്മളപ്പോൾ നിറവേറ്റുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം. പിന്നെ ഈ ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു കലാകാരനാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ്, കലയിലെ എസ്തെറ്റിക് സെൻസിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിച്ചു. കലയിലെ എസ്തെറ്റിക് സെൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സംവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം. പക്ഷേ എസ്തെറ്റിക് സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട്.
അതാണ് ഓരോ കലാകാരനെയും വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും എല്ലാം ചെയ്യാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്തുകൊണ്ട് എന്നെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെപ്പോലുള്ള വേറെ കലാകാരന്മാരെയും മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഫാക്ടർ ഒന്ന്, ഓഫ് കോഴ്സ്, നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്ന മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കലയാണോ നമ്മൾ പഠിച്ച നോളജ്, നമ്മൾ അറിഞ്ഞ നോളജ്, നമ്മുടെ അധ്വാനം, നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ്. പിന്നെ ഒന്ന്, നമ്മളൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നമ്മളൊരു ആർട്ട് ഫോം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, നമ്മളൊരു പാട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പോസർ ആണെങ്കിൽ പാട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതിനകത്തൊരു എസ്തെറ്റിക് അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്, ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കലാകാരനെ മറ്റൊരു കലാകാരനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിർത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾ. ഈ ഘടകങ്ങളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് നമ്മൾ ചില ആശയങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കപ്പെടുകയും ചില ആശയങ്ങളിൽ കുറച്ച് അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പറഞ്ഞ പോലെ കല സബ്ജക്റ്റീവാണ്. എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമല്ല എൻ്റെ ഇഷ്ടം. ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. പിന്നെ താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് വാം വെൽക്കം ആൻഡ് ദാറ്റ് വണ്ടർഫുൾ ഇൻട്രോ. ഐ എം സോ ടച്ച്ഡ്, ഐ എം മൂവ്ഡ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് MPC. Like you said, I was a part of a band called Masala Coffee. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു സംഗീതത്തിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിലാണ്. എനിക്കെന്തോ ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആൽബം, സോളോ ആൽബം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണിപ്പോൾ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായ പോലെ ഞാൻ സിനിമയിൽ പാടിയ പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സുപരിചിതമാണ്. നിങ്ങളത് കേട്ടതിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സംഗീത ശാഖ ഉണ്ടാവേണ്ടത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായും എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ ബെറ്ററായിട്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്രോജക്ട്സിൽ കൂടിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സോളോ ആൽബം പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ പേര് ഞാനിപ്പോൾ പുറത്ത് വിടുന്നില്ല. ഈ ഒരു 2 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഞാനത് പുറത്ത് വിടുന്നതായിരിക്കും. 6 പാട്ടുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ആൽബമാണ്. മൾട്ടിലിംഗ്വലാണ്. എല്ലാം വളരെ പേഴ്സണലി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആ ആൽബത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. ഒരു പാട്ടിനെ പറ്റി വേണം മാത്രമെങ്കിൽ പറയാം. ആൽബത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോഴും തന്നെ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആദ്യം റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാട്ട് ഭാഷയെ പറ്റിയാണ്, മലയാളത്തെ പറ്റിയാണ്. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലാണ്. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത്, മറ്റ് ഭാഷകൾ വായിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ പഠിച്ചതും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളതുമായ എൻ്റെ ചിന്ത അതുപോലെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഷ മലയാളമാണ്. മറ്റ് ഭാഷകളോട് എനിക്ക് ഒരു വിരോധമില്ല, ഇഷ്ടമാണ്. ലിറ്ററേച്ചർ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ മലയാള ഭാഷയെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആൽബത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ പാട്ട്. അത് ഈ മാർച്ചിൽ തന്നെ റിലീസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളെല്ലാവരും കേൾക്കുക. നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് മെയിൽ വഴിയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അറിയിക്കാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷ വിവരം കൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ ഇനി പാടാം, അതായിരിക്കും അല്ലേ? ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ സഹോദരൻ, ഞാൻ സഹോദരൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, ഞാൻ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ ജോ ജോൺസൺ എന്നെ കീബോർഡിൽ പിയാനോയിൽ ബാക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ജോയിനെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സംഗീതത്തിൽ കൂടി സംവദിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ചേർന്ന് പാടാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നു, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, കയ്യടിക്കാരായി മാത്രം നിൽക്കുന്നല്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പാടുന്നു, നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇതിനനുസരിച്ച് ഗ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്കത് ചെയ്യാം. റെഡിയല്ലേ? ഏത് പാട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പാടുക? തനി ആദ്യമേ പാടണം. പാട്ടറിയോ എല്ലാവർക്കും? ചേർന്ന് പാടല്ലേ? അകതാരിലേ ചെറുതേങ്ങൽ മാനിടും
കുളിരോർമ്മകൾ തിരികെ വരും. ഇരവാകവേ പകലാകവേ കവിളത്തു നിന്റെ ചിരി കാത്തിടാൻ ഇതുവഴി ഞാൻ തുണയായി വരാം. ഇനി എന്നുമേ കുടനീർത്തിടാം, തണലേകിടാം ഒരു നല്ല നേരം വരവേറ്റിടാം. കുഞ്ഞോമൽ കണ്ണോരം കണ്ണീരും മയേണം നെഞ്ചോരം കുന്നോളം ചേലേറും കനവുകളും ഒരു പിടി കാവലായി വഴി തേടണം. ഒരു മാറിവിൽ ചിറകേറണം. ആശതൻ തേരിതിൽ പറന്നുവാനിൽ നീ ഉയരണം. ഇടനെഞ്ചിലെ മുറിവാരണം. ഇരു കണ്ണിലും മിഴിവേകണം. നന്മകൾ പൂക്കുമീ പുലരി തേടി. നീ ഒഴുകണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഉയരിൽ തൊടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ. ഉയരിൽ തൊടും വിരലാവണേ നീ അരികെ നടക്കണേ. അലയും ചുടുകാറ്റിനു കൂട്ടിണയായി നാം ഒരു നാൾ കിനാക്കുടിലിൽ ചെന്നണയുമിരുനിലാ നദിയായാരും കാണാ ഹൃദയ താരമതിൽ ഉരുകി നാമന്നാരും കേൾക്കാ പ്രണയജാല കഥ പലവുരു പറയുമോ. Sing along, everyone. ഉയിരിൽ തൊടും കുളിർ അരികെ നടക്കണേ. അലയും ചുടുകാറ്റിനു കൂട്ടിണയായി നാം ഒരു നാൾ ആരും കാണാ ഹൃദയ താരമതിൽ ഉരുകി നാമന്നാരും കേൾക്കാ പ്രണയജാല കഥ പലവുരു പറയുമോ.
വഴിയോരങ്ങൾ തോറും തണലായി പടർച്ചില്ല നീ, കുടയായി നിവർന്നു നീ, നോവാറാതെ തോരാതെ പേകെ. തുഴയോളങ്ങൾ പോൽ നിൻ കടവത്തൊന്നു ഞാൻ തൊട്ടുമെല്ലെ, കാറ്റേ ചില്ലയിതിൽ വീശണി, കാറേ ഇലയിതിൽ പെയ്യണി, മെല്ലെ തീരമിതിലോളങ്ങളോളങ്ങൾ ആയി നീ വരൂ. ഉയിരിൽ തൊടും കുളിർ വിരലാവണേ നീ, അരികെ നടക്കണേ അലയും ചുടുകാറ്റിനു കൂട്ടിണയായി. നാം ഒരു നാൾ കിനാക്കുടിലിൽ ചെന്നടയുമിരുനിലാനദിയായി. ആരും കാണാ ഹൃദയതാരമതിൽ ഉരുകി നാമെന്നാരും കേൾക്കാ പ്രണയജാലകഥ പലവുരു പറയുമാരും. കാണാ ഹൃദയതാരമതിൽ ഉരുകി നാമെന്നാരും കേൾക്കാ പ്രണയജാലകഥ പലവുരു പറയുമോ. సమగరిగ సరిని సపని మబనేగా సగమ పని బమ పసని గరి మగరి సని సప మగరిగ సని సరే రే 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 రేగ సరే రేగ సరే రి మగ రి మగ సని సని సగరి గ మమ సమ మగరిగ స సప మగరిగ సని సరి గ సరి గ గరి గ సని సమ പറയുമോ പറയുമോ പറയുമോ. താങ്ക് യു. വേറൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പോയട്രിയാണ് മലയാളത്തിൽ. കാവാലം നാരായണ പണിക്കർ സാറിൻ്റെ പല കവിതകളും. അതിലൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടെ പാടാം. ഏതന്താനാനേ തന്താനാനേ ഏതന്താനാനേ തന്താനാനേ. Sing along, everyone. ഏതന്താനാനേ. ആലായാൽ തറ വേണം, അടുത്തോരമ്പലം വേണം, ആലിന്നു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. ഏതന്താനാനേ തന്താനാനേ ഏതന്താനാനേ തന്താനാനേ. ആലായാൽ തറ വേണം, അടുത്തോരമ്പലം വേണം, ആലിന്നു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. കുളിപ്പാനായി കുളം വേണം, കുളത്തിൽ ചന്താമര വേണം, കുളിച്ചു ചന്ദനം പൂകാൻ ചന്ദനം വേണം. ആലായാൽ തറ വേണം, അടുത്തോരമ്പലം വേണം, ആലിന്നു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. പൂവായാൽ മണം വേണം, പൂമാനായാൽ ഗുണം വേണം, പൂവായാൽ മണം വേണം, പൂമാനായാൽ ഗുണം വേണം. പൂമാനിനി മകളായാൽ അടക്കം വേണം, പൂമാനിനി മകളായാൽ അടക്കം വേണ്ട. നാടായാൽ നൃപൻ വേണം, അരികെ മന്ത്രിമാർ വേണം, നാടായാൽ നൃപൻ വേണം, അരികെ മന്ത്രിമാർ വേണം. നാടിനു ഗുണമുള്ള പ്രജകൾ വേണം, നാടിനു
ഗുണമുള്ള പ്രജകൾ വേണം. ആലായാൽ തറ വേണം, അടുത്തൊരമ്പലം വേണം, ആലിന്നു ചേർന്നൊരു കുളം. Everybody sing along. ആലായാൽ louder, one more time. ആലായാൽ ആലായാൽ തറ വേണം, അടുത്തൊരമ്പലം വേണം, ആലിന്നു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. ഏതന്താനേ നന്ദനാനേ, ഏതന്താനേ നന്ദനാനേ, ഏതന്താനേ നന്ദനാനേ, ഏതന്താനേ നന്ദനാനേ. താങ്ക് യു MPC. ഒരു പാട്ടിനോടുള്ള സമയമുണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലേ? അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയോ പറയണ്ട, എനിക്കൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, നിങ്ങളെയൊന്നും കാണാനും പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്രയും പേരെ കാണാമായിരുന്നു. ഒരു കോളേജിൽ എപ്പോഴും മിടുക്കന്മാരുള്ളത് ബാക്ക് സൈഡിലായിരിക്കും. ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നവരും മിടുക്കന്മാരായിരിക്കും, മിടുക്കണം. ഓൾറൈറ്റ്, ഗുഡ്. എന്താണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും, ഒന്നുമില്ല പറയാൻ. ആരാധിക്കേ മഞ്ഞുതിരും വഴിയരികെ നാളേറെയാ കാത്തുനിന്നു മിഴി നിറയെ നീ എങ്ങു പോകിലും അകലേക്കുമായിരും എന്നാശകൾ തൻ മൺതോണിയുമായി തുഴഞ്ഞകലെ പോയിടാ. എൻ്റെ നെഞ്ചാകെ നീയല്ലേ, എൻ്റെ ഉന്മാദം നീയല്ലേ, നിന്നെ അറിയാനുള്ളു നിറയാൻ ഒഴുകി ഒഴുകി ഞാൻ ഇന്നുമെന്നും ഒരു പുഴയാ. ആരാധിക്കേ മഞ്ഞുതിരും വഴിയരികെ. ഒരു നാൾ കിനാവ് പൂത്തിടും, അതിൽ നമ്മളൊന്നു ചേർന്നിടും, പിറാക്കൾ പോലെ വഴി നിലാവിൽ പാറിടും. നിനക്കു തണലായി ഞാൻ, നിനക്കു തുണയായി ഞാൻ, പല കനവുകൾ പകലിരവുകൾ നിറമണിയുമീ കഥ എഴുതുവാൻ ഈ ആശകൾ തൻ മൺതോണിയുമായി തുഴഞ്ഞകലെ പോയിടാ. എൻ്റെ നെഞ്ചാകെ നീയല്ലേ, എൻ്റെ ഉന്മാദം നീയല്ലേ, നിന്നെ അറിയാനുള്ളു നിറയാൻ ഒഴുകി ഒഴുകി ഞാൻ ഇന്നുമെന്നും ഒരു പുഴയാ. ആരാധിക്കേ മഞ്ഞുതിരും വഴിയ
കാത്തു നിന്നു മിഴി നിറയെ. നിങ്ങൾ കൂടെ പാടോ? ഉറക്കെ പാടണം. പക്ഷേ 1 2 3 4. നീ എങ്ങോ This is truly amazing. Thank you, MBC. Means a lot. Thank you for singing along. എൻ്റെ നെഞ്ചാകെ നീയല്ലേ, എൻ്റെ ഉന്മാദം നീയല്ലേ, നിന്നെ അറിയാനുള്ളു നിറയാൻ ഒഴുകി ഒഴുകി ഞാൻ ഇന്നുമെന്നും ഒരു പുഴയാ. ആരാധിക്കേ. താങ്ക് യു. ഇതോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഹാവിങ് മീ ആൻഡ് ജോ ജോൺസൺ റൈറ്റ് ഓവർ ഹിയർ. താങ്ക് യു. കേട്ടില്ല? ഒരു പാട്ട് കൂടിയോ? അതാണോ പറയണേ? ഓൾ റൈറ്റ്, ഒരു പാട്ട് കൂടി പാടും. ഇവിടെ വേറെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സന്നാഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെയും കൂടി എൻ്റെ സന്നാഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ, ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പോലെ ഉറക്കെ പാടുക. കാന്താ ഞാനും വരാം തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാൻ, കാന്താ ഞാനും വരാം തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാൻ, കാന്താ ഞാനും വരാം തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാൻ, കാന്താ ഞാനും വരാം തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാൻ. പൂരമെനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്താ, പൂരമെനിക്കൊന്നു കൂട്ടണം കാന്താ, തിമിലയെനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്താ, തിമിലയെനിക്കൊന്നു കൊട്ടണം കാന്താ, കാന്താ ഞാനും വരാം തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാൻ, കാന്താ ഞാനും വരാം തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാൻ. മദ്ദളം എനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്താ, മദ്ദളം എനിക്കൊന്നു കൊട്ടണം കാന്താ, വെടിക്കെട്ട് എനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്താ, വെടിക്കുറ്റി അതിലൊന്നു കൊളുത്തണം കാന്താ, കാന്താ
so much. Thank you, Joe. And the man on piano, Joe Johnson. Thank you so much. First of all, thank you so much, sir, for that mesmerizing performance. God, how do you sing so well? So I want you all to please put your hands together once again for Mr. Suraj Santosh. Now we have a memento handovering session. I welcome Director of MBC to hand over the memento to our chief guest, Mr. Suraj Santosh, as a token of love and gratitude. Planes above the wind. An optimist tries to change it, and a leader adjusts the sails. The sails for this particular notion were adjusted by a person who is not only a great motivation to all of us, but a visionary and the person who gave us the belief to bring together this event. He is none other than our beloved principal. I now invite our principal, Dr. Pradeep C., to deliver the address. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ജിജി അച്ഛൻ, നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി സൂരജ് സന്തോഷ്, കോളേജ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളായ ചെയർമാൻ സച്ചിൻ സജി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി സേതു മാത്രല ജോർജ്, ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ജോർജ്, യൂണിയൻ്റെ സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസർ ബൊബീന മിസ്, ഈ താണ്ഡവയുടെ സ്റ്റാഫ് കോർഡിനേറ്ററായ അനു മിസ്, PTA പ്രസിഡന്റ് തങ്കച്ചൻ സാർ, കോളേജ് ബർസാർ കുരുവിള അച്ഛൻ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷനായിപ്പോയി ഇങ്ങോട്ട് എണീറ്റ് വരാൻ വേണ്ടി. കാരണം നമ്മളൊരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് സലാഡിലേക്ക് കൊണ്ട് മുളക് പൊടി ഇടുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷനായിപ്പോയി. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ അനൂമിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ MBC കുടുംബത്തിലൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു അംഗമായിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് ലൈറ്റ് കുറവാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേസ് എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നു. അതിലേറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്. നമ്മുടെ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തുള്ള സന്തോഷം അത് വലുതാണ്. അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യം ഒരുക്കിയ ഈ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോടും അധ്യാപകരോടും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നന്ദി പറയുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിന് മുഖ്യാതിഥിയായി വന്ന് നമ്മുടെ ഇത്രയും സന്തോഷത്തിന് കാരണമായി തീർന്ന സൂരജ് സന്തോഷ് സാറിനോടാണ്. ഈ ആർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷന് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കിയപ്പോൾ സ്കൂൾ കലോത്സവ വേദിയിൽ നിന്നും ഇതുപോലെയുള്ള കോളേജ് ആർട്സ് ദിനങ്ങളിൽ നിന്നും തൻ്റെ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി കലോത്സവത്തിലും കോളേജ് സൗത്ത് സോൺ കലോത്സവത്തിൽ 5 തവണ തുടർച്ചയായിട്ടൊക്കെ നേടി ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങിലൂടെ വളരെ കാലത്ത് ഏകദേശം 2012 മുതൽ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗറായിട്ട് ഏകദേശം 8 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി തൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഗീത ലോകത്ത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് ഇച്ചിരി അസൂയം തോന്നി. കാരണം സ്വന്തം ശബ്ദത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക അതൊരു മഹാഭാഗ്യമാണ്, അനുഗ്രഹമാണ്. എന്നെ പോലെയുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽമാർ ശബ്ദത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ്, വഴക്ക് പറഞ്ഞുമൊക്കെ. ശബ്ദം പോലും വേണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ സാമീപ്യം മതി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൂണിന് പുറകിൽ 2 പേര് നല്ല സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു. എന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ എല്ലാ സന്തോഷവും പോയി അവരുടെ. അതേ അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം ശബ്ദത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം പകരുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ MBC കോളേജിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ തങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലും സംഗീതത്തിലും കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 പ്രോഗ്രാം എടുത്തു പറയണം. അത് നമ്മുടെ കോളേജിലെ കുട്ടികളാണെന്ന് തന്നെ തോന്നിപ്പോയി. വളരെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള 2 പ്രോഗ്രാം. നമ്മുടെ കോളേജിൽ കലാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടതും ഇതുതന്നെയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ അച്ഛൻ ചാർജ് എടുത്തപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, കുട്ടികൾക്ക് ഉല്ലസിക്കാനുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം വളരെ ദുഷ്കരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉല്ലസിക്കുവാനുള്ള അച്ചടക്കത്തോടെ ഉല്ലസിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുൻപോട്ടും നിങ്ങൾ ഈ അച്ചടക്കത്തോടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ MBC കോളേജിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മനോഹരമായ സുദിനങ്ങൾ വന്നു ചേരുമെന്ന്
ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എനിക്കറിയാം, ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, ജോർജ് ഓടി നടന്നതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒപ്പം എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടതാണ് ബ്ലെസ്സിൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. കുറേ പേര് കഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്നിവിടെ ഇപ്പം നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമും അതുപോലെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് സന്തോഷിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നു ചേരും. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പെർഫോം ചെയ്യുന്നവർക്കും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അവസരം ഞാൻ നേരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now I invite Bursar of our college, Mr. K.A. Abraham, to deliver the address. കോളേജിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിജിയച്ചൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രദീപ് സാർ, കുരുവിള പെരുമാളച്ചൻ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരുമേ, നല്ല രസമുള്ള നല്ല സന്തോഷമുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിയായി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ബഹുമാന്യനായ സൂരജ് സന്തോഷ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. വാസ്തവത്തിൽ MBC കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇന്ന് ഇവിടെ എഴുതി ചേർക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത്ര മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തു തന്നത്. ആഘോഷങ്ങൾ എപ്പോഴും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും നിമിഷങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് വളരെയധികം ടെൻഷനും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എല്ലാം മറന്ന് സന്തോഷത്തിൻ്റെ അവസരങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മറന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒന്ന് സന്തോഷിക്കുവാനും കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം അതിനെ ആസ്വദിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ അവസരം നിങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്. മനോഹരമായിട്ട് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഒത്തിരി പേരുടെ ഒത്തിരി ദിവസങ്ങളിൽ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ്. ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും കോളേജിന് വേണ്ടി നന്ദി പറയുകയും ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഒരു നല്ല വിജയമായിട്ട് 5, 6, 7 തീയതികൾ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാതെ അതിൻ്റെ ഏടുകളിൽ സ്വർണ്ണലിപികളാൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നിമിഷങ്ങളായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Let me invite our respected student advisor, Reverend Father Kuruvala Perumal Chakku, to address the gathering. യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും കോളേജിൻ്റെ ഡയറക്ടറുമായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിജിയച്ചൻ, ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥി ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂരജ് സന്തോഷ്, കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ, ബർസാർ, PTA പ്രസിഡൻറ്റ്, ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, യൂണിയൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട HOD-മാരെ, അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഒരു ഭംഗിയേറിയ ലോഗോ ലോഞ്ചും അതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായ താണ്ഡവയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞതും ഓർമ്മകളിൽ നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ അഭിമാനത്തോടെ പറയട്ടെ. പ്രത്യേകാൽ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കോളേജ് യൂണിയനോടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബോബിന മിസ്സും അന്നു മിസ്സും സച്ചിനും ജോർജും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ആ നല്ല ടീം അംഗങ്ങളോടുമുള്ള എല്ലാ ആദരവും സ്നേഹവും ആശംസകളും ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കട്ടെ. ഏറ്റവും ഭംഗിയായ കലാവിരുതുകൾ അതിൻ്റേതായ സെൻസിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാധുര്യം എത്രമാത്രം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളത്
നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടകൻ സൂരജ് സന്തോഷിൻ്റെ പാട്ടുകളിലൂടെ നാം ശ്രദ്ധിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ എസ്തറ്റിക് സെൻസിൻ്റെ ഒരു മനോഹരമായ പൂർണ്ണതയാണ് ആ പാട്ടുകളിലൂടെ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചതും ആകർഷഭരിതമാക്കി തീർത്തതും. അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ കലകളും നമ്മുടെ പഠനങ്ങളുമൊക്കെ അതിൻ്റെതായ സന്തോഷത്തിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന തരത്തിലേക്കും ആയിത്തീരുമ്പോൾ എല്ലാ കലകളും എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങളും മാനിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സത്യവും ഇതിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകാൽ ഉരുത്തിരിയുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകാൽ നമ്മുടെ സ്വാഗത വാക്കുകളിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് കോളേജിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇതെന്നാൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരനുഭവം കൂടെയാണ് എന്ന് പ്രത്യേകാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂരജ് സന്തോഷിൻ്റെ ആൽബം ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ആൽബത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മലയാള ഭാഷയെ തൊട്ട് അതിൻ്റെ മറ്റ്5 തലങ്ങളൂടെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ആ ആൽബം ഏറ്റവും വിജയപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകാൽ ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെല്ലാവിധ പിന്തുണകളും വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെയും കൂടെ ഒരു ഭാഗമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ നമ്മുടേതായ എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് താണ്ഡവ 2020 ഒരു വൻ വിജയമാണ്. ഒരു വൻ വിജയമായി ഇനിയും തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Thank you, Achan. Now I welcome Mr. Thangajan Casey, PTA President, for the felicitation. Sir, please. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിജി അച്ഛ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ആദരണീയനായ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് സൂരജ് സന്തോഷ്, മറ്റ് വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇന്ന് വളരെ പ്ലസൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നാം എല്ലാവരും. പ്രത്യേകിച്ച് താണ്ഡവയ്ക്ക് വേണ്ടി അധികം പ്രയത്നിച്ച തേർഡ് ഇയേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾ. എപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സും അധ്യാപകരും കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അത്ര ഒരു സുഖകരമായ കാര്യങ്ങളല്ല കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച്. എന്നാൽ പോലും കുട്ടികളുടെ ഈ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ പേരൻസിനും ടീച്ചേഴ്സിനും അവരുടെ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. വളരെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസാണ്. ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അതീവ തിരക്കേറിയ ഈ സമയത്തും എൻ്റെ കുട്ടികൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇതിന് PTA പേരിലും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലും ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കലാലയ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോയാലും ഈ താണ്ഡവ 2020 നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ട എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും പ്രാർത്ഥനയും രക്ഷിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Mr. Sachin Saji, the chairman of the Student Council, hardly needs any introduction. I welcome you to deliver a few words. Respected Principal Pradeep C, our Director of MBC, Father GGP Abraham, and our main of the Chief Guest, Mr. Suresh Sandosh, then our Student Advisor, Father Kurula Permal Chako, then our Bursa, Mr. K. Abraham, then the Staff Coordinator, Ms. Professor Anu Mary Sakaria, and the Student Staff Coordinator, the Arts Club Secretary, Mr. George PJ, the HODs, and all my dear friends. First of all, a very warm good morning to all. Today, it's my present privilege to speak a few words of Tandava 2020. I know that the Tandava suggests the opportunities, the creativity, and it's of colorful of smash and artness. It's a time to enjoy the splash of immense talent that's brought to here. So I congratulate all the coordinators of the Tandava and all the third years, especially the Arts Club Secretary George PJ, who worked for it and make this day as a big event for it. So I especially thank you, George, for that, for make this as a big event. I thank and congratulate all the coordinators of the Tandava and all the third years and all the college members of MBC, and support you and wish you all the best. Thank you. This is a much awaited event in every student's life,
as it gives the returns to the efforts put in by them throughout their academic endeavor. It is a moment full of joy, a moment about pride and accomplishment, a moment of celebration. It gives a sense of achievement and a sense of responsibility towards fulfilling further commitments. It fills the heart with mixed feelings, fulfillment, anxiety, and eagerness. I welcome Professor Bobina George to honor the people who secured the positions of Kala Pratibha and Kala Tilagam. Ma'am, please. Let me announce the name of Kala Pratibha of Thandava 2020. Abby B. Jacob of S6 Civil Engineering. And the award for Kala Tilagam has been grabbed by Christimol G. Verghese of S2 CSC. Thank you, ma'am. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. Every celebration is an experience. The external fades away and the internal lingers and echoes in the most depth of our hearts. We are reminded that events like this one are milestones on the journey of life and reminders of God's fidelity all through. As we come to the close of our inaugural ceremony, I invite the very simple, energetic, and a good leader, Mr. George PJ, Arts Club Secretary of our college, to propose the word of thanks. President of the function and Director of our institution, Reverend Father GGP Abraham, Honorable Chief Guest, Mr. Suraj Santosh, our Principal, Dr. Pradeep C, Bursar of our institution, Mr. K.A. Abraham, Students Advisor, Reverend Father Kuruvela Perumal Chako, PTA President, Mr. Tangachan, Affairs Coordinators, Professor Bobina George, Professor Anu Mary Zakaria, and Professor Rojan Matthews, all other dignitaries on the dais, teachers, staff, and my dear friends. First of all, I thank God Almighty for His grace. It is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of MBC family, extend a hearty vote of gratitude to all speakers for gracing this occasion. We, the MBC family, express our overwhelming sense of gratitude to our chief guest, Mr. Suraj Santosh, for his words and his vibrant performance in the area of music. I would like to use this opportunity to show immense gratitude to our very Reverend Father GGP Abraham for his words of wisdom, which will surely lead us in the path ahead. I thank our principal, Dr. Pradeep C, for his address that made the ceremony a wonderful event. Next, I would like to thank our PTA President, Mr. Tangachan, and Reverend Father Kuruvela Perumal Chako, whose presence, which is indeed a blessing, and along with their limitless support. I thank our staff coordinators, Professor Bobina George, Professor Anu Mary Zakaria, and Professor Rojan Matthews, for their endless support and coordination which helped this cultural event happen. I also extend thanks to all staff members, non-teaching staffs, and students for their enormous cooperation in the organization of this event. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated personalities of our college who know their job and result-oriented. I cannot thank everyone enough for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks beyond their comfort zones. Last but not the least, I thank my first year, second year, third year, and fourth year friends for your cooperation in making this function a resounding success. Finally, I leave you this inspiring quote by Martin Luther King. An individual has not started living until he rises above the confines of his individualistic concerns to the broader concerns of all humanity. Once again, I thank you all for your support. Thank you. Thank you. The end of a story is the new beginning for many others. On this note, let's conclude a remarkable, memorable, and knowledgeable inaugural session. On behalf of the institution, we sincerely thank
the dignitaries for being with us this morning and enlightening us with their enthusiastic remarks. I shower my heartfelt gratitude to the professors and everyone of MBC CET family for the wholehearted support rendered in the success of this inaugural session. Thank you very much. Have a wonderful and fun-filled day.